Hello students, welcome to AKS Academy YouTube channel. Myself Devi Charan, CSAT faculty at AKS Academy. As part of our online series, so far we had done 9 videos of permutations and combination, and this particular video is the 10th video. In case you have not watched our previous 9 videos, please do watch them and then come to watching this 10th video. Now, so far we have dealt with uh, linear arrangement of persons, alphabets, and other things, as well as we have done circular arrangement of these things. Circular arrangement. Now, from this video onwards, we will see formation of numbers. So, formation of numbers is permutation because order matters in numbers. We arrange numbers in linear way. For example, 123. This is a number I have formed using 3 digits 1, 2, and 3. If I change the order 2, 1, 3, the value changes. So we can clearly distinguish that this order does really matter. So 123 is different from 213. So formation of numbers or creating numbers is a permutation. Fine. So as usual, we have done in our previous videos, if it is a formation of numbers, if it is a permutation, we are doing it without formula by just using a small trick. Fine. Now, how many three-digit numbers can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 if repetition of digits is not allowed? So this condition is important. Repetition of digit is not allowed. So we have understood that this is a permutation. After that, they are telling it is a 3-digit number. So 3-digit number. So we have to put 3 dots. Same like 3 chairs. Since it is a 3-digit number you have to form, you have to put 3 boxes. If suppose they ask a 2-digit number, you should stick to 2 lines or 2 places, 4-digit 4. Now, can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5. You have to use the digits 1, 2, 3, 4, 5. Now, ಈ 5 digits ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3 ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ದ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟ್ ಬರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರಬಹುದು, 2 ಬರಬಹುದು, 3 ಬರಬಹುದು, 4 ಬರಬಹುದು, 5 ಬರಬಹುದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1, 2, 3, 4, 5. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ 5 ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಯೂಸ್ 2 ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. 1, 3, 4, 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ 1 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. 3, 4, 5 ಅಗೇನ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು? 3, 4, 5, 3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. 5 into 4 20, 20 into 3 60. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೀವು 1, 2, 3, 4, 5 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿದೌಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಜಿಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ದು ನೀವು 60 ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, suppose if they ask if they allow us to use digits in any number of times, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಈ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್. if repetition is allowed, ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅದೇ 3 ಡಿಜಿಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೋದಾ? ಇದು
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, 5 ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೂ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 5 into 5 into 5 ದಟ್ ಈಸ್ 125 ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫೈನ್, ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಮೆನಿ 3-digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5 if repetition is allowed. ಸಾರಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದೆ, ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ 3-digit numbers can be using the digits 1 2 3 4 5 repetition allowed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. repetition allowed, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ಫೈನ್. ಸೊ 125 ಆನ್ಸರ್. ಫೈನ್, repetition allowed. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, how many 4-digit numbers? How many 4-digit numbers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 if repetition of digits is not allowed? Repetition ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, not allowed. So 4-digit number ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 4-digit number ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 4 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ see the explanation. 1 2 3 5. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರಬಹುದು? ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಈ 0 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 1 2 3 ಈ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 123. ಅಂದ್ರೆ 0 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 3 ಡಿಜಿಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 3 ಡಿಜಿಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು 4 ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ, 4 ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 0 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 0 ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? 1 2 3 4 5 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ? 5. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು 2 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು 2 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅಲೌಡ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲೌಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ 0 ಬರಬಹುದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ 0 ಬರಬಹುದು, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. 1023 ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1023 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 0 ಬರಬಹುದು, 1 ಬರಬಹುದು, 3 ಬರ್ಬೋದು, 4 ಬರ್ಬೋದು, 5 ಬರ್ಬೋದು. 2 ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, 0 3 4 5 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ? 4. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 5 ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, 0 3 4 ಈ 3 ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 into 5 25, 25 into 4 100, 100 into 3 300. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 300. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ 300. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ 0 ಬಂದಾಗ 0 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ದದ್ದು 3 ಡಿಜಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು 2 ಡಿಜಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Next question. How many 3-digit, question ಅನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ, how many 3-digit even numbers can be formed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, even ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಗೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ even numbers or even integers, they are integers ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, integers ending with 0 2 4 6 8 ಈ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ಸ್? 1 2 3 4 5 ವಿದೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಜಿಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ಈಗ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ.
ನಾನು 3 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 3 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 0 ಬರ್ಬೋದು, 2 ಬರ್ಬೋದು, 4 ಬರ್ಬೋದು, 6 ಬರ್ಬೋದು, 8 ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೊನೆಯ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕೊನೆಯ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಂದ, ಬಟ್ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರಿಂದ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಗೆ 0, 2, 4, 6, 8 ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೌದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಈ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, 1, 2, 3, 4, 5. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಸೊ ದಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. 2 ಬಂದ್ರೆ ಈವನ್, 4 ಬಂದ್ರೆ ಈವನ್, 1, 3, 5 ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಅಥವಾ 4 ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. 2 ಮತ್ತೆ 4 ಇದರಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ 2 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು 2. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು, ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 2 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಬರ್ಬೋದು, 3 ಬರ್ಬೋದು, 4 ಬರ್ಬೋದು, 5 ಬರ್ಬೋದು. 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ 2 ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಪೋಸ್ 1 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 3 ಬರ್ಬೋದು, 4 ಬರ್ಬೋದು, 5 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೋದು, 3 ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4 into 3 12, 12 into 2 24. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 24. ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 24. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ can be formed using 1, 2, 3, 4, 5 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ just try to solve. ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಫೈನ್. Now next question ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, how many 3-digit numbers which are multiples of 5 can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 without using any digit more than once. ಅಂದ್ರೆ not allowed. ಯಾವುದು not allowed, ಸಾರಿ, repetition not allowed. repeat not allowed, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 5, ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ 5 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 5ರ ಮಗ್ಗಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. 5, 10, 15, 20, 25 ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ 0ದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ 5 0 5 0 5 0, ಯಾವುದ್ರೆ 5ರ ಮಗ್ಗಿ 5 ಅಥವಾ 0ದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 0 or 5 ಬರಬೇಕು. ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 0 or 5 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿರೋದು, ನಾನು 3 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 0 ಅಥವಾ 5 ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, 5 ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. 5 ಒಂದು ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ 1. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 5 ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ 5 ಬರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಒಳಗೆ ಬರೆಯೋ ನಾವು ನಂಬರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುವುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು. ಸಾರಿ, I'll use different ink to identify. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1 5 ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಅದು ಒಂದೇ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್, ಆ ನಂಬರ್ 5 ಅಷ್ಟೇ, 1. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು, 1 ಬರ್ಬೋದು,
2 ಬರ್ಬೋದು 3 ಬರ್ಬೋದು 4 ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ 5 ಬರ್ಬೋದಾ? ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ 5 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು? 4. ಸಪೋಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, 2 3 4 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು? 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4 into 3 into 1, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 12. 12 ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು 5ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ 12 ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. How many 2-digit numbers are there in a natural number system? ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅವಸರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತುಂಬಾ ಜನ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವರು 89, ಕೆಲವರು 91, ಕೆಲವರು 99, ಕೆಲವರು 100, ಆ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. How many 2-digit numbers are there in natural number system? Natural number system ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, 1 2 3 ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 2-digit ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2-digit ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು? 2-digit ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು? 10 to 99 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. 10ರಿಂದ 99ರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಗಳಿವೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. 10ರಿಂದ 99ರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ 2-digit ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2-digit ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು 2 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2-digit ನಂಬರ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೊರತು ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? 0 to 9 ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 0 to 9. ಅಂದ್ರೆ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಈ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡಿ 2-digit ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬಹುದು? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 2-digit ಎಷ್ಟೇ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 05 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2-digit ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು 1-digit ನಂಬರ್, ಜಸ್ಟ್ 5. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರಲ್ಲ, 0 ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ 1 2 3 till 9. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು? 9 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾ? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲೌಡಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲೌಡಾ ನಾಟ್ ಅಲೌಡಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 22 ಬರುತ್ತೆ, 33 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲೌಡ್. ಈಗ 0 ಬರ್ಬೋದು, 1 ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೋದು, 2 ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ 9ರವರೆಗೆ 1ರಿಂದ 9 ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 0 ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. 0 ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ 9 into 10 that is 90. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 10 to 99 ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 90 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. 90 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ನೋಡಿ 1 to 99 ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ? 1 to 99 99 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. 1ರಿಂದ 99ರವರೆಗೆ 99 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 10ರಿಂದ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದು 9 ಬೇಡ. ಸೊ I need 10 to 99. ಸೊ 99 minus 9. ಸೊ 90 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ತರ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. How many 3-digit numbers are there in the natural number system? Previous question ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ I'll explain it faster. ಏನಂದ್ರೆ 3-digit number ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3-digit number 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3-digit number ಈಗ are there in natural number system ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 0 to 9 ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, 1 to 9 ಯಾವುದು ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು
9 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, 9 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲೌಡ್, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಂದ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಪ್ ಟು 9. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, 0 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 9 ನಂಬರ್, 10 ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲೌಡ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ 9 into 10 90, 90 into 10 900. ಸೊ 900 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 100. 99 ಅಂದ್ರೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಆಯ್ತು. 100 to 999 ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 100 to 999 ಅಂದ್ರೆ 900 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ that's it for this video. I hope our classes are helpful for you. So thank you for watching. Keep supporting us.